हाँ जी, सब तो पहला तो जी अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। की हाल है जी। उम्मीद करदा कि तुसी सारे वधिया होवोगे। रब सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। बच्चे जहाँ गए हैं वहाँ खुश्क जगह थी, गुजर के भी वो गए हैं, खुश्क था। और जब वहाँ पहुँचे हैं आगे उसके पानी था। जहाँ वो बच्चे जहाँ गए हैं वहाँ खुश्क जगह थी, गुजर के भी वो गए हैं, खुश्क था। और जब वहाँ पहुँचे हैं आगे उसके पानी था जहाँ वो खड़े थे। ये क्या वो कहाँ सीरे वगैरह खींच रहे थे और जहाँ से गुजर के गए हैं उस तरफ पानी आ गया। जहाँ खड़े हैं वो वैसे ही है, वो रास्ते में पानी आ गया जहाँ से उन्होंने वापस आना था। और पानी की स्पीड इतनी थी कि मैंने कोशिश की है लेकिन मैं भी गिर गया था। वो बच्चे थे, वो कैसे पाँव रखते। तो 10 बच्चे थे हमारी 2-3 फैमिलियों के, 10 के 10 मेरे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। अचानक एक मिनट में अचानक ऐसा हो गया, उनको दौड़ लगाने का टाइम भी नहीं मिला। मैंने उनको कहा आ जाओ, लेकिन वो मैंने जब उनको आगे जाने का मैं लेके आता हूँ, लेकिन मेरे मुझसे नहीं जाया गया। इतना तेज़ और ऊपर पानी आ गया था। 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगा, देखते देखते पानी भर गया। बेटी मिसिंग है और एक मेरे जो दूसरे भाई हैं उनकी बेटी, एक बेटा उनका, 2 बेटियां उनकी नहीं मिल रही अभी, एक बेटा और एक मेरी बेटी, 4 लोग नहीं मिल रहे अभी। उधर तस्वीरें खींचने गए हैं कि चलें तस्वीरें जब पानी की खींचते हैं उसके साथ। तो कोई ऐसा मामला नहीं कि मैं अगर ऐसा कोई ख़तरा देखता मैं ऐसा कहता ना जाओ। लेकिन ये तो जो इधर है इंतज़ामिया या जो होटल वाले या जो भी हैं उनको चाहिए था कि भाई इस तरह होता है, बारिश आ रही है, पानी 1 सेकंड में आ जाएगा, आप इधर ना जाएं। या इस तरह का तो लिखा हो कि बारिश के मौसम में यहाँ वैसे भी ना जाएं, कि इधर पता नहीं चलता बांध टूट गया या क्या हुआ है, ये तो हमें पता ही नहीं। अगर मामला हो भी गया तो 1-2 घंटे 3 घंटे तक हमने इंतज़ार किया कि रेस्क्यू वाले आए हैं, उन्होंने बस देखा है रस्सी बांधी है उसके साथ, तो फिर वो लेने गए कोई जाल वगैरह, जब जाल लेके आए वो फिर नहीं आए घंटा, तब तक तो वो पानी उनके पाँव से ऊपर आ गया था। तो हम क्या उधर कर सकते थे, चीखें हम भी इधर मारे थे, उधर बच्चे मारे थे। ना कोई सामान ही नहीं था उनके पास बचाने वाला सामान। सब फैमिली जो इस तरह दरियापुर। हाँ जी, यह वीडियो तुसी देखी है, बहुत ही अफसोसनाक वाकया कहिए, हादसा कहिए, की कहिए भी। एक जे किसी ਨੂੰ ਖਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਖਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਖਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਖਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਬਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਬੇਬਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ YouTube ਤੇ, TikTok ਤੇ, Facebook ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਰਾਣਾ ਖਾਲਦ ਮਕਬੂਲ। ਡਸਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟੁਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਬ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਰਾਨ ਕਗਾਨ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਗਾਲਬ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਅਮਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਨਰਾਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸਵਾਤ ਵੱਲੇ। 18 ਜੀ ਸੀ ਜੀ ਘਰ ਦੇ। ਮੋਹਸਨ ਨਾਮੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਜੀ। ਵੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜੀ ਬਚੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। 15 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦਰਿਆਏ ਸਵਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰੇਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਟੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫਾ 44 ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਸਬਾਬ ਵੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 30 ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 60 ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰੇਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 60 ਫਰੇਮ ਆ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਤੇ 120 ਮਿੰਟ 2 ਘੰਟੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 120 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ 60 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਆਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸਾਨੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਤਰੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦਰਿੰਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕਿ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜੁਰਮ ਕਤਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਣਾ ਸੀ ਦਰਿਆਏ ਸਵਾਤ ਤੇ। ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆਏ ਕਨਹਾਰ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਸਵਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆਏ ਕਨਹਾਰ ਦਾ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਵਾ। ਕਿ ਕੋਈ 2020 ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ 2022 ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ 2025 ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ 2026 ਹੋਏਗਾ, 27 ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਬੜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਪਾਟ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੈ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਕਲਾਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਵਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆ, ਕਗਾਨ ਨਰਾਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ
ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰਦੂ ਗਿਲਗਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਟੋਟਲ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ 77,000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਰਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਨਰਾਨ ਗਿਆ, 2 ਦਫਾ ਕਲਾਮ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਐਡਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ 2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ। ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਜਲੂਸ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਫਤ ਆਉਣੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੀ 40-45 ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਦਫਾ 44 ਦੀਆਂ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਬੂ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਜ ਇਹ 16ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਰੀਲ ਨਾ, ਉਹ 3-4 ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਬੋਤਲ ਰੱਖੋ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਲਾ ਮੁਬਾਲਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਬੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦੇਬਾਬ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਆ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਸਲਾਈਡ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2005 ਜਾਂ 6 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ 30-40 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 8-10 ਤਾਂ ਦਰਿਆਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਹਾਰ ਚੋਂ ਜੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਆ ਹੀਟਰ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਏ ਸਵਾਤ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਖਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ 15-15, 20-20 ਫੁੱਟ, 40-40 ਫੁੱਟ ਮਨ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ 50-50 ਫੁੱਟ ਨਾ
ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਧੜਾਮ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਟ ਹੁੰਦਾ ਚੌੜਾ, ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 120 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਟ ਨਾ, ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 40 ਤੇ 40 ਉੱਧਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, 40 ਇੱਧਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਆਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 60 ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਂਜ ਆ ਜੀ, ਤੂਫਾਨ ਛਗਾ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਚ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਚ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖੌਫਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਤਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਪਰਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਝੱਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪੜਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੌਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੈਕਟ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ 100 ਫੁੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਹਾੜ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ 100-200 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਿਆਣੇ ਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਫਿਰ 4-4 5-5 6-6 ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲਾ ਲਓ, ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ 18 ਇੱਕੋ ਫੈਮਲੀ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 36 ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਡਸਕਾ ਤੋਂ ਤਾਂ 36 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 18 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਤੇ 15 ਜੀ ਤਿੰਨ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਅਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬਰੀਏ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਫਸ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਫਸੇ ਹੋਏ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਭੱਠੀ ਝੱਗ ਜਾਂ ਦਰਿਆ 'ਚ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਉਹ ਫੜਨ ਵੀ ਇਤਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਪਸ਼ਾਵਰੋਂ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਸ਼ਤੀ, ਉਹ ਰੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਤੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਢਮਕਾਣੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਕਦੇ ਚੇਅਰ ਲਿਫਟਾਂ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਬਰਫ਼ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਦਰਿਆ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਖੁਦਾਈ ਆਫਤ ਹਵਾਂਗ ਹੂਕ ਜ਼ਰਦ ਦਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗਿੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਜਿੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੱਲਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਣਕੇ ਦਾਣੇ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਮੇਜਿਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋਣੀ ਯਾਰ। 1 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ 120 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜੰਗਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੰਬੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਚ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਟਫ ਟਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ, ਉਰਾਂ ਚ, ਪਰਾਂ ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਚ ਤੁਸੀਂ 20-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾਲ, ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲਾਓ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਪੁਲ ਤਾਂ ਬਣਾਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਔਖੇ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰੇਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? 1.5 ਘੰਟਾ। 1.5 ਘੰਟੇ ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਆ, ਗਲਤੀ ਆ, ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਯਾਰ। ਨਿਆਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਨਿਆਣਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ੁਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਹੁਣ ਸੱਪ ਨੂੰ ਲੜੇ। ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਣਾ ਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਿਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਨਾਰਾਨ ਪਕਾਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਨ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਮੌਤ ਪਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਬਾਪ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 8 ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੌਥੇ ਕੜੰਗ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣਾ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਦਫਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪਕਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚਤ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਰ ਮਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ 'ਚ ਖੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਆਸਤ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਹਫਜ਼। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ
ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਖਤਮ ਤਹਫਜ਼ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਲੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣੇ ਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 15 ਜੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਲਕਿ ਦਰਿਆਏ ਪੰਜਗੋਰ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2-3 ਬੰਦੇ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁxtਲਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ 75-80 ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚ ਫਸੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ 12 ਸਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਹਤ ਨੂੰ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣ ਚ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣ ਚਾਰ ਹੀ 2-3 ਇਸ ਟੱਬਰ ਚ 2-3 ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਜੋਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਹੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਹ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਸਰੀ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਹੋਟਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਏ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲਵਾਹੇ ਕੀ ਨਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਯਾਰ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਸੂਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਛੁੱਟੇ ਟੁੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚੀਤਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਓ, ਚੀਤੇ ਆ ਕੇ ਬਚਾਇਓ ਨਾ ਜੇ ਚੀਤੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਰੱਬ ਨਾਲ।